वचन ऐकलं, त्याचा आनंद उपभोगीत आहोत. And definitely we are seeing that the current world events are really terrific in these days. आणि या दिवसामध्ये जगामध्ये ज्या घडामोडी होत आहेत त्या किती भयंकर आहेत हे आपल्या निदर्शनास आलं असेल. But for we believers as the body of Christ, we have a good news, and that is the rapture. आणि विश्वासणारे या नात्याने आपल्या सर्वांच्यासाठी आनंदाची बातमी ही आहे की आपल्या विश्वासणाऱ्यांचं लोकांतर होणार आहे. God is going to take all his people, his church, his bride, his body. देव त्याच्या लोकांना, त्याच्या शरीराला, त्याचे जे लोक आहेत, त्याचे जे प्रियजन आहेत, जे विश्वासणारे आहेत, त्यांना घेऊन जाण्यासाठी पुन्हा येत आहे. And now we will study the whole rapture subject and his revelation for the world of rest of the world. आणि त्याचं येणं आणि आम्हाला वर उचलून नेणं आणि जे प्रगटीकरण आहे त्याच्याविषयी आपण अभ्यास करणार आहोत. The word rapture is not found in the Bible. लोकांतर हा शब्द पवित्र शास्त्रामध्ये कोठेही आढळत नाही. Because it is derived from the word raptus or rapier. रॅप्टेस किंवा रॅपियर हा जो मूळचा लॅटिन शब्द आहे त्याच्यापासून हा शब्द आलेला आहे. Which means to be caught up or seize forcefully. त्याचाच अर्थ आहे की वर उचलले जाणे किंवा बळजबरीने उचलून नेणे. In other words, it is an miraculous event that millions of people from this earth are going to disappear. आणि म्हणून ती एक अद्भुत चमत्कारिक घटना होणार आहे की विश्वासणारे या जगातून अद्भुत रीतीने वर घेतले जातील, अदृश्य होतील. The word rapture is a very suitable word to describe this term to be caught up or to seize forcefully by the Lord himself. म्हणून ह्या शब्दाचा अर्थ लावणं तसं पाहिलं गेलं तर अत्यंत कठीण असं आहे. And the word millennium you will not find in the Bible. त्याचप्रमाणे पवित्र शास्त्रामध्ये सहस्त्रक हा शब्द देखील तुम्हाला पाहायला मिळणार नाही. But 1000 years reign of the Messiah is clearly taught in the Bible. परंतु येशू ख्रिस्ताचं 1000 वर्षाचं राज्य याच्या संबंधाने पवित्र शास्त्रामध्ये स्पष्ट असं शिक्षण दिलेलं आहे. It is also same with Trinity. You will not find Trinity word in the Bible, but we believe in triune God. त्याचप्रमाणे पवित्र शास्त्रामध्ये त्रैक हा शब्द आपल्याला कोठे आढळणार नाही, परंतु आपण त्रैकावर विश्वास ठेवतो. It is an event that when the Messiah will come in the mid-air and he is going to gather all his people into the clouds in the mid-air. आणि ती घटना ज्याला लोकांतर म्हटलेलं आहे की प्रभू अंतराळामध्ये उतरेल आणि त्याचे जे लोक आहेत त्यांना तो आपल्याकडे ओढून घेईल, त्यांचं लोकांतर होईल किंवा रूपांतर होईल. And Apostle Paul is describing this event in 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18. आणि या संबंधाचा वृत्तांत प्रेषित पौलाने पहिले थेसलोनिका 4 अध्याय 13 ते 18 वचनापर्यंतच्या वचनात नमूद केलेला आहे. If you have the Bible, would you please open your Bible and see how this event is going to be. आणि म्हणून जर आपण शास्त्र आणलं असेल तर आपण शास्त्र उघडूया. पहिले थेसलोनिका याचा 4 अध्याय 13 ते 18 वचनामध्ये आणि ही पाहणार आहोत की ही घटना कशी घडणार आहे ते. But we do not want you to be uninformed, brethren, about those who are asleep, those who have died in Christ, or to grieve us as do the rest who have no hope. For since we believe that Yeshua died and rose again, and also we believe that God will bring with Yeshua those who have fallen asleep in him. For this we believe you declare by the Master's own word, and that we living who remain until the coming of the Lord shall not precede those who have fallen asleep. For the Master himself will descend from heaven with a shout, with the voice of archangel, and with the trumpet call of God. Then the dead in Christ, those who have died in union with the Messiah, shall rise first. And then we living believers who remain will simultaneously be caught up together, and with them in the clouds to meet the Master in the air. So we will be with the Master forever. Therefore comfort and encourage one another with this word. पहिले थेसलोनिका 4 अध्याय 13 ते 18 पर्यंतची वचनं. बंधुजनो, झोपी गेलेल्या लोकांच्या विषयी तुम्ही आजान नसावे अशी आमची इच्छा आहे, यासाठी की ज्यांना आशा नाही असा बाकीच्या लोकांसारखा आपण खेद करू नये. कारण येशू मरण पावला आणि पुन्हा उठला
असा जर आपला विश्वास आहे तर त्याप्रमाणे येशूच्या द्वारे जे झोपी गेले आहेत त्यांना देव त्याच्याबरोबर आणेल. प्रभूच्या वचनावरून आम्ही तुम्हाला हे सांगतो की प्रभूचे येणे होईपर्यंत जे आपण जिवंत असे उरू त्या आपणास मेलेल्यांच्या आघाडीत जाववणार नाही. कारण आज्ञाध्वनी, आद्य दिव्यदूताची वाणी आणि देवाच्या तुतारीचा नाद होत असता प्रभू स्वतः स्वर्गातून उतरेल आणि ख्रिस्तामध्ये जे मेलेले आहेत ते पहिल्याने उठवले जातील. नंतर जिवंत उरलेले आपण त्याच्याबरोबर प्रभूला सामोरे होण्यासाठी मेघारूढ असे अंतराळात घेतले जाऊ आणि तसे सदा सर्वदा प्रभूजवळ राहू. म्हणून या वचनांनी आपण एकमेकांचे सांत्वन करावे. The Apostle Paul was always concerned and careful to explain his subject in a clear manner. आणि म्हणून संत पावलाने या विषयाचं स्पष्टीकरण अत्यंत साध्या आणि स्पष्ट भाषेमध्ये केलेलं आम्ही पाहतो. And if it was not so, how it will be possible for believers to be caught up into the clouds? जर हे शक्य नसेल तर मग विश्वासनाने मेघारूढ असे अंतराळात कसे घेतले जातील? And especially 1 Corinthians chapter 15, this chapter deals with death and the resurrection. आणि त्याचप्रमाणे पहिले करिंथीकरास पत्र याचा 15वा अध्याय त्याच्यामध्ये मरण आणि पुनरुत्थान आणि लोकांतर याच्याविषयी मग कसं काय सांगितलेलं आहे? Because you will find there earthly bodies and heavenly bodies. त्या ठिकाणी तुम्हाला दैहिक शरीर आणि त्याचप्रमाणे आत्मिक शरीर याच्याविषयी वाचायला मिळतं. So that is why Paul would make this clear that he has done in his 1 Corinthians letter chapter 15. आणि म्हणून त्याच्यावरून आम्ही म्हणतो की पहिले तेसलोनिकरास पत्रामध्ये त्याने या विषयीचे शिक्षण स्पष्ट रीतीने आम्हाला दिलेलं आहे. And that is why these verses are not symbolic. आणि म्हणून ही जी काही वचनं आहेत ती चिन्हा दाखल दिलेली नाहीये. Or even they are not a parable or an analogy. एवढंच नव्हे तर ते रूपक म्हणून देखील दिलेलं नाहीये किंवा कोणत्याही प्रकारचा दाखला किंवा दृष्टांत म्हणून देखील दिलेलं नाहीये. They are very literal, just as they are. आणि ते जे शब्द आहेत शब्दशःच पूर्ण होणारे असे ते शब्द आहेत. And definitely Paul's writing is not for the confusing. आणि म्हणून पावलाने जे काही लिहिलेलं आहे ते आम्हाला गोंधळात टाकण्यासाठी लिहिलेलं नाहीये. So let us see how Paul describes this event, the rapture. आणि म्हणून ही जी घटना आहे विश्वासणाऱ्यांचं वर उचललं जाणं किंवा लोकांतर होणं ही घटना त्याने कशी नमूद केली आहे त्याकडे आपण लक्ष देऊया. We will see in 2 Thessalonians chapter 2 verse 1. आणि त्या ठिकाणी दुसरे Thessalonians chapter 2 verse 1. दुसरे थेसलोनिका याचा 2रा अध्याय आणि पहिलं वचन काय म्हणतंय पहा. Now we request you, brethren, with regard to the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to him. बंधुजनो, आपला प्रभू येशू ख्रिस्ताचे आगमन व त्याच्याजवळ आपले एकत्र होणे या संबंधाने आम्ही तुम्हाला अशी विनंती करतो. You will find here two events is writing that Paul is making clear to the church. आणि या ठिकाणी प्रेषित पौल मंडळीला 2 घटनेविषयी स्पष्ट असं शिक्षण देत आहे. First is our gathering together to him, and that is definitely the rapture. आणि पहिली गोष्ट आहे की आम्हा सर्व विश्वासणाऱ्यांचं प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जवळ एकत्र होणं ज्याला लोकांतर म्हटलेलं आहे. And the revelation, the coming of our Lord Jesus Christ for the whole world. आणि मग प्रगटीकरण आमच्या प्रेमळ प्रभू येशू ख्रिस्ताचं संपूर्ण जगासाठी परत येणं. You will find same in Luke chapter 17 verse 34. आणि लुकाच्या 17व्या अध्यायाच्या 34व्या वचनामध्ये देखील अशाच रीतीने सांगितलेलं आहे. And here Luke says just like that I tell you that night there will be 2 people in one bed, one will be taken and the other will be left. There will be 2 women grinding at the same place, one will be taken and the other will be left. आणि त्या ठिकाणी असं म्हटलेलं आहे लुकाचं शुभवर्तमान 17वा अध्याय 34. मी तुम्हाला सांगतो तरी त्या रात्री एका बाजेवर दोघे असतील तर एक घेतला जाईल व दुसरा तेथेच ठेवला जाईल. दोघे मिळून दळत असतील तर एक घेतली जाईल व दुसरी तेथेच ठेवली जाईल. Yes, and 2 men will be in the field and one will be taken and the other will be left. आणि शेतामध्ये जर दोघं काम करत असतील तर एक घेतला जाईल एक मागेच राहील.
Jesus is explaining how dramatic sin is this going to be in the future. आणि भविष्य काळामध्ये हे कसं नाट्यमयरित्या घडून येणार आहे हे येशूने या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. You find two events, those who have gone, who have taken home, and that is definitely the rapture. आणि दोन घटना आहेत. एक म्हणजे वर घेतले गेलेले ज्याला लोकांतर असं म्हटलेलं आहे, And the other is those who have left behind for the impending judgment. आणि नंतर मग न्यायासाठी मागे राहिलेले असा दुसरा गट किंवा दुसरी घटना. My friend, it is sure that God is going to divide the whole world into two major groups. आणि प्रिय बंधू भगिनींनो, प्रभू परमेश्वर या जगाचे दोन विभागामध्ये विभागणी करणार आहे हे स्पष्ट रीतीने आपल्याला पाहायला मिळतं. One is taken home and second is those who have left behind. एक जे स्वर्गीय घराकडे वर उचलले गेलेत आणि दुसरे जे मागे राहिलेत. These are two groups that God has told us. Yeshua has told us from his word, and also Paul is mentioning about it. येशू हा मसीहा याने आणि त्याचप्रमाणे प्रेषित पाऊलाने या संबंधाने लिहिलेला आहे. But Yeshua says in John 14 verses 1 to 3, आणि योहानाच्या शुभवर्तमानाच्या 14व्या अध्यायाच्या पहिल्या 3 वचनामध्ये येशूने असं सांगितलेलं आहे. and we have already heard it, that he says that let not your heart be in trouble. आणि त्या ठिकाणी तो असं म्हणाला की तुमचे अंतःकरण अस्वस्थ होऊ देऊ नका. You believe in Yahweh the God and believe also in me. यावे जो देव त्याच्यावर तुम्ही विश्वास ठेवा आणि माझ्यावरही विश्वास ठेवा. Because in my Father's house there are many dwelling places. If it were not so, I would have told you. For I am going there to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come back again and receive you to myself, so that you also may be where I am. आणि मी तुमच्यासाठी जागा तयार करावयास जातो. जागा तयार केल्यानंतर तुम्हाला घेऊन जाण्यासाठी मी परत येईल, तुम्हाला माझ्या जवळ करील, यासाठी की ज्या ठिकाणी मी राहतो त्या ठिकाणी तुम्ही माझ्या बरोबर राहावं. Yeshua is coming from heaven to the mid-air, to the clouds. आणि हा येशू मसीहा अंतराळामध्ये त्याच्या विश्वासणाऱ्यांना घेऊन जाण्यासाठी येत आहे. And the description is found in 1 Thessalonians chapter 4 and verse 16 to 18. आणि त्या संबंधाचा वृत्तांत पाऊलाने पहिले थेसलोनिका 14 अध्याय 13 ते 18 वचनामध्ये सांगितलेला आहे. And you have already read that he is going to come in the mid-air and he is going to take all his people, all the born again people into the mid-air. आणि तो अंतराळामध्ये येणार आणि त्याचे जे विश्वासणारे आहेत जगभरचे त्या सर्वांना तो आपल्या जवळ करणार आणि आम्ही त्याला अंतराळामध्ये भेटणार. And this is what the rapture is. It is the glorious and blessed hope. आणि हीच गौरवी